Guys, ഞങ്ങൾ ഹബീബ് ബേക്കറിയിൽ പപ്സ് കഴിക്കാൻ പോവാ. Yeah, I'm not eating pups. ഒരു ക്രീം സാധനം അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രീം ബൺ പോലത്തെ സാധനം നല്ല ക്രീമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടത് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാം. അത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. സ്വീറ്റ് ആയിട്ടോ അവൻ ഷുഗർ കട്ടാണ്. ഷുഗർ കട്ടായോന്നല്ല, ഷുഗർ ഇഷ്ടമല്ല. എൻ്റെ മോനെ ചെവിക്കടിയിട്ട് പോലും ഉണ്ട് താഴത്തെ കറിയും. സ്ഥലം ഏരിയ ഹൗസ് ദിസ് പ്ലേസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ബെറ്റർ ദാൻ കരാമ. ലൈക്ക് കരാമ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ്, ഇച്ചിരി പീസ്ഫുൾ ആയ പ്ലേസ് ആണ്. എന്ത് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടോ? സിംഗിൾ ഫ്ലേവർ ലൈക്ക് ഇതാണ് ഫോർ ലൈക്ക് ഹൗ മെനി പീസ് ആർ ദേർ? 12 പീസ്. 16 for 6 piece. I think we'll go for this first. Then 3 piece of 6 piece. പിന്നുള്ളത് ഇത് ഹൗസ് കേക്ക് ഉണ്ട്, ചീസ് കേക്ക്. Which one is the best one? You want plain one? What about this one? What exactly is this? Mali. It's Arabic sweet. It's What date about syrup, Mali? I've heard of it. date syrup, cornflakes, and cheese. So you suggest this one? Yeah. This one. Red Will the one. Snickers That one be one, that good? one is plain. Plain one. Actually, Oh, this one that also one will be good. Snickers is good. Having the take it. You can have it from here. Oh yeah, we'll have Okay, it. then We'll have it. we'll have. Can I take this? Make it out. Which one? Snickers one. Snickers will Okay, one Snickers. I'm okay with it. Then one more. Also, we have fresh juices, coffees. Yeah. അടുത്തോട്ടോ. I think Citizens is nearby. Like Nova Cinemas ഇല്ല, ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Box one. കഴിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട്. Hey guys. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. Let's eat. പൊട്ടിക്കാന്നേ. Yeah. Yeah. Unbox it. This is the thing. So I'm going to have one. How is it? Is it very soft? How was the filling? How was the filling? മധുരല്ലേ? How was the filling? One. Try one. Filling is so good. So good. It's very good. അല്ലേ? നല്ല Is it very soft? So soft. അല്ലേ? Literally it just melted in the ഇവൻ mouth. പറയും. Really? He is the Nalli. person who doesn't eat anything sweet. This is so Yeah. good. And How he is is it? telling it's good. Exactly. Let me also try. This is worth Get it. it. നല്ല രീതിക്ക് worth it ആണ്. ഭയങ്കര തിന്നവർ അതിലലിഞ്ഞു പോകും. ആ sweet question ഏകദേശം ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് അല്ലേ? nice sweet. How is it? so good. I Worth need it. to get Worth one it, more. right? I'll try another one. കഴിച്ചു. Crazy.
Bro, how are they making it so tender? So soft. Actually, this is the place where we sit and eat the food, and it's very nice actually. The ambience is very nice. Look, Habib. I'll try it. How it is. I'm not eating it. It's good. The shares good. Nandu is clicking pictures in this nice. Yeah, it's good. Let me take a picture more second. And a photo that I have. Yeah. Cappuccino? Normal coffee? No. Shall we? ഞാൻ നിന്റെ ബിഗ് ഫാൻ അല്ല. Yeah. ഓക്കെ Guys, let's try. Try it. There you go. How was it? How would you rate? Only hot chocolate. How would you rate out of 10? Not so much. Maybe Let me try. like 7.5 or 8. Alright, I will tell you. How is it? ഉദ്ദേശിച്ച വൈബല്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. It's okay, but Not that good. I see. Let's try. You can try. How good? I want to try that one. Why? Try this one. okay, then try this. I still haven't got the filling. കൊള്ളാം. ലൈക്ക് എന്താണ് സംഭവം, എങ്ങനെയാണ്? Soft ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. അല്ലേ? ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. It's nice. It's a savory normal thing. എങ്ങനെയാണെന്നും പറയാനില്ല. It's a very blunt thing, but it's nice. നോർമൽ Normal കഴിച്ചോ starter puff ഇല്ല. കഴിച്ചോ. നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ലടാ, നമുക്ക് മുട്ട പപ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. എടുത്ത് കഴിയടാ. നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ? നീ ഇതെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. Actually. ഒരു nostalgic feeling. ഇത് കഴി. നിലത്ത് ഫുള്ളാവും. നിങ്ങൾ നീ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോ. ഇതെന്ത് പപ്പ? ചിക്കൻ. That's so big actually. അല്ലേ? ചിക്കൻ പപ്സ് അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. അതെന്താ? എഗ് പപ്സ് നല്ല സ്മോളാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ഇത് കൊള്ളാട്ടോ. പിടിച്ചു നോക്കി, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ്. കഴിച്ചു നോക്കി. അല്ല അതല്ലേ അല്ലേ ഈ തോന്നി പപ്സ് ഇത് തൊട്ട് നോക്കി. നീ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. മുട്ട പപ്സ് എനിക്ക് വേണം തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വാങ്ങി തരുമോ? ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സോഫ്റ്റാ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഈ മുട്ട പപ്സ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു മുട്ട പപ്സ് കൂടി പറയാം. അതൊരു ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കൊള്ളാം. നല്ലല്ലേ? ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? Guys, egg puffs is so good. So good. ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ? I like the cream puffs. അതാണ് വായിട്ടല്ലോ മെൽറ്റ് ഈ സാധനം ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഹബീബ് പപ്സ്. ഈ സാധനം നല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഹൈപ്പ് ഇത്ര ഉള്ളപ്പം ഞാൻ കരുതിയത് ഒത്തിരി ഹൈപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയോ, മീറ്റിംഗ്
ഇത്രയും ഹൈപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്താ അറിയോ, ഹൈപ്പിന് എത്രയും സാധനം കാണത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം ആകുമ്പോൾ സംഭവം നൈസാണ്. Thank you. This is hot chocolate we ordered. Just one for the try. ഇത് കഴിച്ച് തീർത്ത് പ്ലീസ്. Okay. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കഴിച്ചത് ഇച്ചിരി ആവറേജ് തോന്നിയത്. ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നൈസായിരുന്നു. ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റും കൊള്ളാല്ലേ? അപ്പോൾ കഴിച്ചതിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ആവറേജ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും കൊള്ളാം. I feel like drinking it. ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് 2 ചിക്കൻ പഫ്, പിന്നെ എഗ് പഫ് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞ ഐറ്റം, ഒരു മിനി ചീസ് എന്തോ സാത്തർ ചീസ്. പക്ഷെ അതും ഇച്ചിരിയുടെ അത് ക്രിസ്റ്റാലജിക് ആണ്. അത് ഒറിജിനലി അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. അത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, That was also like ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ഇതല്ല ജസ്റ്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ. Thank you. You can take this one. 4 please. Okay. എങ്ങനെയുണ്ടാ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ്? നല്ല മൈൽഡ് സ്വീറ്റ് ആണ്. Not so much sweet. But it's like a very rich chocolate also. ക്രീമോ? Rich. Chocolate. Like the quality I feel like. It's gold. Cream of Yeah, cream puffs is so good. What's the hype? Amazon. Yeah, that is actually good. But And the egg puffs this one, this is actually an average. But all other things, very nice. Cream puffs were so good. If you don't mind, you go. Yeah, we'll put. Definitely. That's it. Just scan this one. Yeah. ഇനി ഞാൻ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. യു ആർ ഫ്രം വിച്ച് പ്ലേസ്? മലയാളോ? എന്നാ പിന്നെ മലയാളം പറഞ്ഞ പോലെ. എവിടെ ഓക്കെ, കണ്ണൂരും കൊല്ലും. കണ്ണൂരും കൊല്ലവും. ശരി. സാധനം കൊള്ളാം കേട്ടോ. നീ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു റിച്ച് ഫീലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് പമ്പിൽ നിന്നാണ്. പമ്പിൽ പോയിട്ട് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിൽക്ക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടല്ല, പക്ഷെ ഇത്ര ചോക്ലേറ്റ് അല്ല. പക്ഷെ ഇത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും റിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചത് സെഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം. അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ റിച്ച് ഇൻ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോളെ അത് ട്രൈ ചെയ്യണോ? ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ആക്ച്വലി. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലാൻ സംതിങ് എൽസ്. സോ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ. ജിഗ്നു നമുക്കിതുപോലെ കഫേ ഇട്ടാലോ? നല്ല തീരുമാനം. എന്താ അഭിപ്രായം? ഇതേപോലൊരു ആംബിയൻസിൽ, ഇതേപോലൊരു നൈസ് ആംബിയൻസിൽ നല്ല 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 ഫുഡ് കൊടുത്ത്. നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? എന്തോ പഠിക്കണം. But cafe is a படிக்காம very nice, I would say, a very nice thing. അതെ, ഭയങ്കര പീസാണ്. If they really like about food and everything, yeah, maybe they can start, but you need to research a lot about it. പക്ഷേ ഇല്ല, ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു രീതി പോലെ ഇരിക്കും. അതിപ്പോൾ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ എന്ത് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളം മാവാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും. അതെ, അതെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്വാണ്ടിറ്റി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഫേ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഷെഫ് ഓറിയന്റഡ് ആയി പോകും. ഷെഫ് ഓറിയന്റഡ് ആകരുത് ഒരിക്കലും ഒരു കഫേ. അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടേതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സാധനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെഫ് പോയാലും അടുത്ത ഷെഫ് വന്നാലും നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക്.
ലൈഫായാലും നല്ല മട്ടൻ കറി. 1 Take 1 അല്ല ടേക്ക് 1 അല്ല ഇത് ടേക്ക് 5 or 6 ഇത് ഫാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഓണാ ഓൾറെഡി. ഓക്കെ 3 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കാം. സെക്കൻഡ്സ് ഓൾറെഡി ഓണാ. എടാ തിരിച്ചടാ. ഐസ്ക്രീം കണ്ട ആ കാലല്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് തന്നെ ഓക്കെ 3 2 അത് തന്നെ സെറ്റ് ഓ 8 10 പിടിക്കാൻ പോ. ഓക്കെ 3 തുടങ്ങാൻ പോന്നേ. ടൈമർ 5 seconds timer. I am starting just video. 3 2 5 seconds ഉണ്ട്. 5 4 3 2 1 കുഴപ്പമില്ല. അത് കൊള്ളായിരുന്നു. അഭി ചെയ്തോ? 3 2 തുടങ്ങിക്കോ. നിങ്ങൾ അടിച്ചോ? 5 സെക്കൻഡ് ഇല്ലേ ഓൾറെഡി? തുടങ്ങിക്കോ. ഞാനുണ്ടനുസരിച്ച് അത് കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. റിയൽട്ടർ സാൻഡ്വിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് റിയൽട്ടർ സാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. മൈ ബ്രദർ. ഓക്കെ ക്യാമറ ഉള്ളല്ലേ? We are going to Lulu guys, over there. Next film book ചെയ്യണം. Vox will book for a movie. തുറക്കുക. പിടിക്കണ I told you several times to try, okay? And you never try. അതൊന്ന് ആ ഷോർട്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തിട്ടെ. ഓക്കെ സംഭവം രസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഇടണ്ട. ഞാൻ ബാഗി വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല ഇത് ഈ സാധനമില്ലേ ഗൈസ്, ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ തവണ ബാഗി പാൻസ് ട്രൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ലുക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ബട്ട് എനിക്കറിയില്ല. കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദെൻ ഗുഡ്. അഞ്ചരക്ക് രാത്രിയായിരുന്നോ? നീ കരാമി വെക്കാൻ മുന്നായിരുന്നു. ഞാൻ 7 മണിയാവുമായിരുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ല മാസങ്ങളായിട്ട്. എന്നാ 5:20 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടി തുടങ്ങും. 5:45 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയാവും. ജിഗ്നുരാ ബി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണ്ട, ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ആക്ച്വലി നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സീബ്ര ക്രോസിംഗ് കൂടാണ്.
ഇന്ന് നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സീബ്ര ക്രോസിൽ കൂടാണ്. മാറ്റി പറയുന്നില്ല, ഇനി മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. എടാ മൂൺ കാണാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നല്ലേ, അവിടെ ഒരു മൂണുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൂം ആൻഡ് ഫ്രഷപ്പ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബൈ പറ ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ വഴക്കിട്ട് ഗൈസ്. ആംഗ്രി ഫേസ് നോക്കൂ, ഇതാണ് ആംഗ്രി ഫേസ്. തെള്ളല്, ഞാൻ താഴെ പോവും. ആംഗ്രി ഫേസ് പറ. അങ്ങോട്ട് പോവാന്നോ? ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ? നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ. ഹലോ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി ടാക്സി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 6:55 ഷോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്രയായി? 6:42. ഈ ട്രാഫിക്കിൽ എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, സ്ലോ മൂവിങ് ആണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 2.25 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും അത് എത്താച്ച് ടൈം എടുക്കും. സോ ബീഫ് പുലാവ് ഒരു വട്ടം കഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ബീഫ് പുലാവ് നല്ല, മട്ടൻ പുലാവ് നല്ല. ജിഗ്നു സാർ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹായ് പറ ജിഗ്നു. അതെ, മിക്കടുത്തുണ്ട് എവിടെ ഇല്ലാത്ത? ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഐ മീൻ ഞാനാകെ കണ്ടത് ബുർജുമാനിലും വേറൊരു മോളിലായിരുന്നു. കൊറേ അടുത്തുണ്ട്, കൊറേ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്ക അല്ലാതെ നമ്മൾ മാറി കയറാൻ പോയ സ്ഥലമുണ്ട്. യൂണിയനില്ല, യൂണിയൻ നമ്മളല്ലേ മാളിൽ പോയെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബാക്കി മാളിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ബൈ. ഞങ്ങൾ പടം കാണാൻ വന്നു. ഇവനെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലിടാം. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എടാ മുഖം മറക്കുന്നോടാ നീ. എവനെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലിടാം. മുഖം മറക്കല്ലേ നീ. നിന്റെ ഇതുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഞാൻ എടാ നിന്റെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിന്നെ ഇടും ഞാൻ. എന്തോടാ മറച്ചോ? എടാ കാണിക്കടാ, അതിനകത്ത് മുഖം കാണിക്കടാ. ഇതാണ് എൻ്റെ പുന്നാര അളിയൻ, എൻ്റെ ഒരേ ഒരു അളിയൻ, കുഞ്ഞളിയൻ. അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. അവൻ ചിരിക്കണോ എന്തോ പറയണ തരത്തില്ല, എന്നെ കണ്ട് തെറി വിളിക്കുക അവൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അമ്മേ എന്താടാ സ്ഥലോ വയറ്റിനോ? This is the taxi we came. ജിഗ്നു സാർ, നമുക്ക് ആ സിനിമ മാതിരി പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആക്കിയാലോ? നല്ല സിനിമ, അത് കാണാൻ കയറിയാലോ? മാറ്റിയിട്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറേ ചെറുതായിട്ട് പേടി, സത്യം പറയാമല്ലോ. ഒന്നാമത് തിയേറ്ററിൽ ആളും കുറവാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റേ കൗണ്ടർ അടിക്കും കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ വന്നാലും. മറ്റേ പാൻ ഇന്ത്യ ഇത് അമ്മരില്ലേ? എനിക്ക് ലണ്ടനിൽ ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമേൻ്റെ ഷോൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇന്ത്യക്കാർ ഒച്ചപ്പാടാക്കി ഷോ പകുതി ടൈമിൽ നിർത്തി വെച്ചു. എന്നിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം വന്ന് സീനാക്കി. ഹൊറർ സിനിമയാണോ? ഓ ഒച്ചപ്പാട്, മറ്റേ കയ്യടിയൊക്കെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഒന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊരു വൈബ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിനിമ കാണുന്നതിന് വൈബ് വേറൊരു തന്നെ. ഹോം ബോക്സ് അത് കൊള്ളാടാ. How is the outfit guys? ഹൊറർ സിനിമ കാണാൻ പോവുക ഗൈസ്. ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ലൈഫിൽ ഹൊറർ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയത് അക്ഷയ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവരോട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. അതായത് ഞങ്ങൾ ഹൊറർ സിനിമ കോമഡി സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടത്. ഇതിപ്പം
ഹൊറർ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊററായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാം. ഗൈസ്, ഇവിടെ കയറിയാൽ എവിടെ വക ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. എടാ, ഇത് ബോക്സ് ആണോ ജിഗ്നു? അത് ബോക്സ് ആണോ? ആ, മാക്സാ? ഐമാക്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ്. വാങ്ങിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം. 17 Pro അല്ല, ഇത് മാറി, ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറി. നല്ല സാധനം വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ. ഇത്രയും സിനിമ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഹൊറർ സിനിമ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല അവർ കാണാൻ, അല്ലേ? ഇത്രയും സിനിമ ഉണ്ടായിട്ട് ഹൊറർ സിനിമ അല്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ. ബ്ലഡി ഫിഷ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആണ്ട് 5 minutes അത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞങ്ങളപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി അഭിപ്രായം ശേഷം പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങളെല്ലാം പേടിക്കുമോ ഹൊറർ സിനിമ കണ്ടാലും? നീ പേടിക്കുമോ? സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പേടിക്കത്തില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പേടിക്കും. I'm not scared of horror cinemas. Okay, so പേടിക്കത്തില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. നമ്മൾ ഇന്നാളെ പോമില്ലേ? ടെൽ മീ, ഹാഫ് ടൈം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ടിൽ ഹാഫ് ടൈം It was interesting, but like you know, twist ഉണ്ട് കുറേ. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ശരിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ? ആക്ച്വലി പേടിച്ച് സിനിമ തുടങ്ങുന്നിടം തൊട്ട് ലൈക്ക് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു ഈസി ഫീലിംഗ് ആണ്. ഒരുമാതിരി ഒരു ദുരൂഹത തോന്നുന്ന ടൈപ്പ്. അതാണല്ലോ സിനിമ. ട്യൂൺ ബിജിഎം എല്ലാം അതിന് ആഡ് ഓൺ ആണ്. വെറുതെ ഒരു നൈസ് മ്യൂസിക് ഇടാനുള്ള സാധനം. സിനിമ തുടക്കം തൊട്ടേ ആ ഒരു ബീജം കൊണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറ്റേ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്ന് രാവിലെ അവന് ഞാൻ പാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു? മറ്റേ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഒരു റീൽസ് കാണിച്ചായിരുന്നു. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ കാണിച്ചില്ലേ? ഒരുത്തൻ ഹൊറർ സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേടിച്ചിട്ടിരുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇറങ്ങുന്ന ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഏതിന്റെ? എടാ അതല്ല, മ്യൂസിക് ആരാ? മ്യൂസിക്കിന്റെ അതാണ്ട് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ രാഹുൽ സദാശിവൻ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സിനിമ കാണാമെന്ന്. ഇതാകുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന് ചിരിക്കായിരുന്നു. കോമഡി എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന്, പക്ഷേ എനിക്ക് വർക്കൗട്ടാവും. എനിക്ക് കോമഡി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം. എന്താ അറിയാമോ, നമ്മൾ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വർക്ക് ലൈഫിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ വന്ന പിന്നെയും ഒരു ടെൻഷൻ അടുത്ത നടക്കാൻ പോകുന്ന അതിനെക്കാട്ടി നല്ല എന്താ തിയേറ്ററിൽ പോയി ചിരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഞാനപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വല്ലതും കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വല്ലതും കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലേ കാണരുത്. ആക്ച്വലി ഇല്ലേ അഭി പേടിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇല്ലില്ല. സത്യം പറയാമല്ലോ, ഞാൻ ഒരു അംശം പോലും ഇതുവരെ പേടിക്കാനായിട്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇല്ലില്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. എടാ, എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ സീനില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം. ആ സൗണ്ട് കേട്ട് മറ്റേ പമ്പ് ചാടിച്ചത്. ലിറ്ററലി ഞാൻ ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. Let's wait and watch. Let's see. ബാക്കി കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി എന്നിട്ട് ബാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ഹായ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുക എല്ലാവരുടെയും. ആരാ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്? അഭിപ്രായം പറ. അഭിപ്രായം ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. And Pranam Mohanlal top notch actually. അതെ, അത് ശരിയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നൈസായിരുന്നു പ്രണവിൻ്റെ അഭിനയം. ഞാൻ പ്രതീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രണവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തുണ്ടല്ലോ. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ ഒരു വൈബ്, സീരിയസ്. പക്ക മോഹൻലാലാ.
അത് നല്ല നൈസായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമ. ഞാൻ അങ്ങനെ പേടിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പക്ഷേ എത്തിയിട്ടില്ല. ജംപ് സ്കെയർസ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ല. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി ഇല്ലേ? ഇല്ല, അടിപൊളി actually. നല്ല നല്ല സ്റ്റോറി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയൊന്നുമല്ല സ്റ്റോറി പോയതായി. പൊതുവെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഹിറ്റ് ആവല്ലേ? അതെ. This is nice. അഭിപ്രായം Guys, you should go and watch this film, okay? ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ is so good in this movie. And like ചില സീൻസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ so good. And എന്താ പറയുക, എല്ലാം വർത്ത് വാച്ചാണ്. വൺ ടൈം വാച്ച് വർത്ത് ഇറ്റാണ്. എന്താ പറയുക, go and watch it. ഗോ ആൻഡ് വാച്ച്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? Oh, I like this a lot. Which one, right? Right is good. By the way, it's very expensive. എന്ത് വാങ്ങിച്ചു? ഇതാ മറ്റേ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കോർട്ട് അവിടെ എല്ലാം സേഫ് അല്ലാതല്ലോ. ഫുഡ് കോർട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ കാണിച്ചു. അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടേ ചിക്കിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന്. പക്ഷെ അത് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടിയല്ലടാ, ഡെലിവറി ആടാ. ഡെലിവറി ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 50% ഓഫ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അല്ലാതൊന്നുമില്ല. ഓർഡർ These guys are ordering from Panda Cheese. We are looking from chicken. എൻ്റെ ഫോണിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേ. നമുക്ക് ടേക്ക് അവേ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടുന്നതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും. സോറി, സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളൊന്ന് ഒന്ന് ഫോണിൽ എടുത്തേ. ആരും ഒന്ന് തിന്നോ നോക്കി. ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തേ. എൻ്റെ ഫോണായി വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് 3 ഓർഡേഴ്സിന് ഇവിടെ നാളെ ബാഗിൽ നോക്കൂ. എൻ്റെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ഓർഡേഴ്സിന് 50. ബൈ ദ വേ വിശപ്പ് മാറ്റാതെ. അതാ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാം. എവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ്? ഇത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഇതില്ലടാ എടാ ഇത് പക്ഷേ ഡെലിവറി ആണല്ലോ. ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. ഉണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ടേക്ക് കിട്ടുന്നേ? നമുക്ക് എടുക്കാലോ. ടേക്ക് അവേ ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് എല്ലായിടത്തും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെന്നാ ഓഫർ നോക്കാം. ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചിക്കിങ്ങിൻ്റെ ആപ്പ് എടുത്ത് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 9 പീസ് ചിക്കൻ, അതിൻ്റെ ഒരു കോംബോയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആപ്പിനകത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 ടൈംസോ 3 ടൈം ഫസ്റ്റ് 3 ഓർഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 50% ഓഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തത്. അന്നേരം ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്നെ ചോദിക്കും ഡെലിവറി ആണോ ടേക്ക് അവേ ആണോ ഡൈനിങ് ആണോ. നമ്മൾ ഡൈനിങ് എടുക്കുക, അതിനകത്ത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഷോപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടൈമിങ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് 20 മിനിറ്റ്സ് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതി ടൈം എടുക്കുക. ഇപ്പം 9:30 9:50 നമുക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൈം മാറ്റുക. 9:50 ഓർഡർ ചെയ്യരുത്. അന്നേരം ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ആയാണ് 9:50 ഫുഡ്. അതിനിടയ്ക്ക് പാനിപ്പൂരി ഓർഡർ ചെയ്ത് പാനിപ്പൂരി സോ അതിനുശേഷം ഓർഡർ നൗ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ടു കാർട്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇൻ ഹറി യെസ് ആഡ് ടു കാർട്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം അതിനിടയ്ക്ക് ചിക്കൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം, സ്പൈസി വേണം, നോർമൽ വേണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും. ഇവരിങ്ങനെ എനിക്കൊരു പാനിപ്പൂരി തിന്നുന്നല്ലോ. നല്ലതാണോ? എടാ ഇത് കഴിക്ക്. ഇത് തേൻ്റെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? എനിക്ക് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് കാർട്ടിൽ ചെല്ലുക. കാർട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അപ്ലൈ കൂപ്പൺ എടുക്കുക. അപ്ലൈ കൂപ്പണിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും 50% ഓഫിൻ്റെ. അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം സാധനം വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 69 സാധനം എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് 49 സാധനം കിട്ടിയത്. എനിക്കൊന്ന് മിനിമം ഓർഡർ വേണം. മിനിമം ഓർഡറിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ നമുക്ക് 9 ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് കഴിച്ചോ? പിസക്ക് 9 rupees ഉണ്ടാക്കി. അത് താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മതി, വെള്ളം നിറഞ്ഞ്. വൈറ്റ് ഷർട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചെറുതെടുത്തോ? നോക്കാത്ത സംഭവം അബി. പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്. മൊത്തം പാനിപ്പൂരി വെച്ചിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ്. ആഡോണ് ഇനി പിസ്സ.
$11 dirham. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല. എന്തായാലും സാധനം കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബില്ലുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ആയാലും വരും. അതിൽ ആയാൽ നോക്കിയാൽ ഇനി ഞങ്ങളോട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാവേ. എടാ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച ജിലേബി നമുക്ക് രാവിലത്തേക്ക്. അതോ അതെന്താ ഐറ്റം എന്താ ഇതോ? നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിയാലൊന്നും നമുക്കെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാലോ? രാവിലെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. കേക്ക് ഫില്ലിങ്, അതിൻ്റെ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് കേക്ക്. ചീസ് കേക്ക് San Sebastian cheesecake. Slice and all. Did you have a slice or only this one? ഇപ്പം വേണോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണോ അറിയില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ? അത് ഗാർലിക് ബ്രെഡ്, ചീസ് and ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ്. ജസ്റ്റ് ഗാർലിക് മാത്രം. അത് വാങ്ങിക്കാം. കൊറിയൻ ചീസ് ലൈക്ക് നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്തായാലും. അത് എടുക്കാം. നീ നാളെ രാവിലെ പോലെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഭയങ്കര ഫില്ലിംഗ് അത്യാവശ്യം. അത് വാങ്ങാം. നിനക്കിതെടുക്കാം. പിടിച്ച് എനിക്കിതെടുക്കാം. എന്താ പറയുക? ഇത് ഫുള്ളൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോണില്ല. ചിക്കൻ ചീസ് സ്റ്റിക്കാണ്. ചിക്കനുണ്ട് അതിനകത്ത്. ചിക്കൻ ചീസ് ആയിരിക്കും അകത്ത്, ചിക്കൻ പുറത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗോ ഫോർ ദിസ്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു. ചിക്കൻ ചീസ് ഇതും എടുത്തു. പിന്നെ കൊറിയൻ ആ സാധനം എടുത്തു. നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്. അതായിരിക്കും എടുത്ത് കഴിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ അമ്മകളെല്ലാം കഴിച്ചേക്കാനല്ലേ അവിടെ കവർ ഇടും. ഒരു കവർ തരും. എന്തായാലും എടുക്കണമല്ലോ രാവിലത്തേക്കല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഫോർ ആൽമണ്ട് കേക്ക്. ആൽമണ്ട് കുക്കീസോ എന്താ ഈ സീസേം എന്ന് വെച്ചാൽ സീഡില്ലേ? സെസം സീഡില്ലേ? അത് വരുന്ന കുക്കീസ്. ഇതുണ്ടോ? ആ സീഡാണ് സെസം. ബട്ടർ കുക്കീസ്. ഇത് വാങ്ങിക്കാം. Go for this. എന്താ ഡോറിമോൻ? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ്. ഡോറിമോൻ ഡോറ കേക്ക്. എന്ത് ആക്ച്വലി ഡോറയാക്കി കേക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങട്ടെ. ആ താഴത്തുണ്ടോ? ചിക്കൻ പ്ലോസ് കേക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി? Strawberry flavored pastry. Oh, this one. Do you like vanilla? This is vanilla. Yeah, vanilla. ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നാലാമത്തേക്കുള്ളൂ. അല്ല, എനിക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കഴിക്കണം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി നാളെ 4 മണിക്കാണ്. എനിക്കാണ് 1:30 ഡ്യൂട്ടി. 1:30 10. 10 നോക്ക് 10 വരെ എന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം. നിന്നെ കാണാൻ അത്ര സൗന്ദര്യം ഇല്ലല്ലോ. Okay, so we bought some butter and bread. What is this actually? Cheese? Sebastian cheesecake. San Sebastian cheesecake. San Sebastian cheesecake. അവിടെ ഇടല്ലോ. നല്ല കുട്ടിയല്ലേ. അവിടെ ഇടുന്നു നോക്കിയിട്ട്. Happy birthday to you. Happy birthday Jiknu. Happy birthday dear Jiknu. ആ ഇവൻ്റെ പേര് നല്ല പറയാൻ പറ്റും. ഡിയർ ജിക്നു കണ്ടോ? ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. എടാ അത് മാറ്റാ. ഈ പേപ്പർ മാറ്റ്.
അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത്. വരുന്നില്ല. അത് ചീസ് അത് കണ്ടാൽ അറിയാം. better will ഫുള്ളി ചീസ് go with this. പിടിക്കാതെ പിടിച്ചോണേ പേപ്പറായി പോയി. എടാ അത് അങ്ങ് അയാളെ തലയിൽ കയറും. എടാ എങ്ങനെ എടാ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുത്ത് നീക്കി ഇതെങ്ങനെയാ ഞാൻ വായി വെക്കുന്നേ? പോക്കിനെ കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് സത്യം. ആക്ച്വലി കട്ട് ചെയ്യണ്ട, ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ എന്റെ കൂടെ വരാണല്ലോ. ചോക്ലേറ്റ് അതിനെ കൊന്നല്ലോ എല്ലാം കൂടെ. ഒരുത്തൻ കത്തി ഒരുത്തൻ ഫോർക്ക് എന്തുവാ ഇത്? ഇതാ കത്തി മാറ്റാ. എടുക്ക്. ആ നൈസ് ഞാൻ മര്യാദക്ക് How is it? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കൊള്ളാം. നീ കഴിച്ചില്ലേ? കൊള്ളാം. കവറിലാക്കിയാ? ഫാൻ്റെ പ്രോബ്ലം. This one, right? yeah. Thank you. രണ്ട് പ്ലേറ്റ്. Can we have 2 more plates? Sorry. Plate. 2 more? 2 more. 2. Thank you so much. അങ്ങനെ ചിക്കൻ കിട്ടി. സ്ഥിരം KFC ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളെയാണ് ചിക്കൻ കഴിക്കണമെന്ന് വെക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ചിക്കന് ഭയങ്കര ക്രിസ്പിനെസ്സാണ്. ഇല്ല. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ? ഒരു പ്ലേറ്റാ. വാട്ട് മാൻ? നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചാൽ ആ സൈഡിലോട്ട് പോയി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് വൺ യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ദിസ് സൈഡ്. ദെൻ അത് പേപ്പർ. ദിസ് ഈസ് പ്രൈസ്. Only because of Nandu, we ordered the normal one. Thank you. Yeah. That's for consideration. Consideration, yeah. എന്താ എനിക്ക് വേണ്ട എക്സ്ട്രാ വേണ്ട. എത്ര പ്ലേറ്റാ വേണ്ടേ? എനിക്ക് 2 പ്ലേറ്റ്. വലിയ പീസ് നോക്കി എടുത്ത് കഴിച്ച് തീർത്താൽ മതി. ഞാൻ ലെഗ് ഉണ്ടോ? ലെഗ് പീസ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ്. ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി അത്. മോനെ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വാവ വായിന്ന് Can you take? ഹായ് എന്നെ നോക്കിയിരിക്കോ? അഭിതേനി. ഞാൻ ചിക്കൻ ലെഗ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. സോൾസിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് മങ്കി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോത്തോളാം. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. കേട്ടാ എവളെ അനിയത്തിയുടെ സംസാരം എടുക്കുന്നുണ്ട്. കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അവര് ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം സൂപ്പറെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാ പോയത് ചിക്കൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഗ്ഗി വിളിക്കാന്ന്. ഞാൻ ബഗ്ഗി തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ? ബഗ്ഗി സ്പെല്ലിംഗ് എടാ? BUGGY അല്ല അല്ല. പിന്നെന്താ? BUGGEY. എന്നെ പറ്റിക്കുന്നേ കൊണ്ട് ബഗ്ഗി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബഗ്ഗി തന്നെ. ഉമ്മയുടെ മോനെ കൊല്ലുന്നു. എവിടെയായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. 3-4 പീസ് ചിക്കൻ വേണമെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും. വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത്. 1-2 പീസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. അതിന് മുന്നേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് ചിക്കൻ കഴിപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ. വേറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അന്നേരം പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ 3 പീസ് കഴിക്കും. ഈ വിശക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ 3ാമത്തെ പീസ് കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ.
അതെന്തുണ്ടാ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ബട്ടർ ആൻഡ് ബ്രെഡിന് നല്ല അടിപൊളി സാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചീസ് കേക്ക്. ഓ നിനക്ക് പരസ്യം കിട്ടി തുടങ്ങി. And after eating that, my stomach got so full that I couldn't eat the chicken. Okay. എവിടെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതാ, പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതാ. ബട്ടർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു. Butter and bread, see, butter and bread. ഞങ്ങൾ എന്താ നടക്കട്ടെ. എന്നെ തനിച്ചാക്കിയകന്നിടുമോ ഒന്നും രണ്ടാണ് നമ്മളിന്നും ഒന്നാണ്. ജിഗ്ഗിണി ചോടിയടാ, അവന് സോഷ്യലി ഫിയർ ആണ്, Social accent. ആൻസൈറ്റി ഉള്ളവൻ. ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണീക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ പോവാം. ബൈ പറ ബൈ പറ. Bye bye. Allah, that's basic manners. Yeah, that is. നമ്മൾ മൂന്നേരം മാറി നിന്നപ്പോൾ അവൾ മാത്രം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട്? അവൾ വൽബേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവൾക്കറിയാം എവിടെ എന്ത് പണി എടുക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവള് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എവള് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഒന്നും അല്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് മൂത്രം ചേട്ടൻ ബേസിക് മാൻ ജിന്നു ഞാനും വരുന്നു. അത്യാവശ്യമുള്ള എനിക്ക് കുരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ 2 കുരുപ്പ് അങ്ങ് എക്സ്ട്രാ വെക്കും. ഞാൻ പോകുന്നവള്. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാൻ നേരത്ത് എന്തോ മുമൂസോയോ, മുമൂസോ അല്ലേ അത്? നന്ദു മുമൂസോ മിനിസോന്റെ മറ്റേ കോപ്പി സാധനം. But actually I feel like this has quality. Last time കേറിയപ്പോൾ മിനിസോ കടി ക്വാളിറ്റി ഇതാണോ? quality is nice. എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. അതിനുള്ള സാധനം കൊള്ളാം. Ayyo, this is so good. ആ മെറ്റീരിയലും കൊള്ളാം. I wanted the velvet salwar actually. കട അടച്ചു വിടാം, നമുക്ക് നാളെ ആവട്ടെ, ഞാൻ പിന്നെ വരാം കേട്ടോ. കട അടച്ചു പോയേ. സോ നൗ 3 കവർ തൊട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ടാക്സി കയറി നമ്മളിതാ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. എവിടെയാണോ ഇറങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കയറുകയും ചെയ്തു. ഹായ് പറയാൻ പ്രേതം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഗോസ്റ്റ് മൂവി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൊറർ മൂവി. സ്റ്റോറി ബേസ് ഒന്നും ആയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ തോന്നിയില്ല. ബട്ട് അവൻ്റെ അഭിനയം ആൻഡ് ഓരോ ജംപ് സ്കെയർസ് പോലത്തെ സീന് എവറിത്തിങ് വാസ് ടോപ്പ്. ആക്ച്വലി ജംപ് സ്കെയർ വർക്ക് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, എന്നാൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്തു സാധനം. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയ്സിലൊക്കെ പോയ ഫീലടാ. വേറൊരു ഭാഗം വന്നത് ഇക്കാൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാണ്. ഇച്ചിരി ആരോരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമേ. ലൈറ്റും സുനീസ് കിച്ചൺ അത് ഇതേപോലെ ഒരു ഏരിയ, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആടാ. ബൈ ദ വേ നിങ്ങൾക്ക് സുനീസ് കിച്ചണിലെ വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് അല്ലേ, അതല്ലേ ബെറ്റർ. അന്ന് ഫുൾ വ്ളോഗായിട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതെ മീൻ പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വരൂ. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് റൂമിൽ ചെല്ലട്ടെ.